اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومتیں دونوں یہ ساری حکومتیں فارم 47 کی ہیں، تو آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے؟ ٹھیک ہے، غلط بات؟ دیکھیں سیاست کھیل ہے تقابلی جائزے کا، آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. میں الیکشنز کا بھی تقابلی جائزہ کروں گا، میں 24 کے الیکشن کو 18 سے کمپیریٹو کروں گا. اور جس الیکشن کے نتیجے میں عمران خان آئے جی وہ کتنا معتبر تھا کہ اس الیکشن کو غیر معتبر کہہ دیں. لیکن یہاں تو خان صاحب نے 2014 میں دھاندلی پہ دھرنا دیا 129 دن تک. اس کے بعد انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن بنوایا، اس کمیشن میں وہ دھاندلی ثابت کرنے میں ناکام رہے. ٹھیک ہے 2018 کا الیکشن وہ RTS بیٹھ گیا، سب نے انہیں کہا کمیشن بنا دیں، انہوں نے بنایا نہیں بنایا. ٹھیک ہے تو آج کمیشن مانگ کے چلی. ایک دفعہ انہوں نے 14 میں بنوایا. اب تو بیچارے اتنے اچھے ہو گئے، کوئی مطالبہ ہی نہیں رہ گیا نا. پہلے یہ تھا کہ دیکھیں میری بات، میں ایک آئیڈیل بات کر رہا ہوں پالیٹکس کی. ٹھیک ہے کہ انہوں نے 14 میں جوڈیشل کمیشن گن پوائنٹ پہ بنوایا. ٹھیک ہے 35 پنچر یہ وہ عدالت میں گئے ثابت. 18 میں RTS بیٹھا، سب نے انہیں کہا کمیشن بنا دیں، انہوں نے بنایا. ہاں نہیں بنایا. ٹھیک ہے تو آج کیسے مطالبہ کر سکتے؟ آپ دھاندلی سے وزیر اعظم بن جائیں، آپ کو قبول ہے، نہ بنے تو نہیں قبول ہے. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں 2008 کے انتخابات سب کو قابل قبول تھے کہ نہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. حالانکہ بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی، سب کچھ تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، ایکسیپٹیبل تھا سب کے. 2013 کے انتخابات بھی سب کو ایکسیپٹیبل تھے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. کافی حد تک عمران خان صاحب کو نہیں تھے، انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنوا لیا. دھاندلی تو 18 سے شروع ہوئی. یا دھاندلی ہوئی تھی 2002 میں، یا دھاندلی ہوئی 2018 میں. تو پھر 2002 کی جو دھاندلی تھی وہ 2008 میں ختم کر لی گئی. سب چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا گیا، سب کچھ کر لیا گیا. اس کے نتیجے میں تو پھر خان صاحب نے دھاندلی سے وزیر اعظم بن گئے. اب خان صاحب اس ملک میں دھاندلی واپس لے آئے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دھاندلی خان صاحب کے حق میں ہو تو ٹھیک ہے، خلاف ہو تو ٹھیک نہیں ہے. دونوں طرح ہوگی. اچھا ویسے بھی مولانا صاحب اگر نون لیگ کے ساتھ یا PDM میں ہوں تو غلط ہے، ان کے ساتھ ہوں تو ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں ہے تو کلوز آ جائیں گے مولانا صاحب. JUI اور یہ PTI جو ان کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، آئینی ترمیم میں بھی جو یہ اکٹھے تھے. ٹھیک ہے مولانا کو فائدہ ہے PTI کے قریب رہنے کا. کیسے؟ دیکھیں مولانا نے اپنے لیے ہیٹریٹ ختم کر لیا PTI کا. انہوں نے PTI کے ووٹر کے لیے اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لیا. ہاں ٹھیک ہے، ادھر ہی ان کا زیادہ نہیں KP میں. ہاں KP میں PTI کا ووٹر اب مولانا کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. یہ نرم گوشہ قائم رہے تو آگے جا کے وہ ان کے ووٹ میں کنورٹ بھی ہو جائے گا. وہ ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں نے ٹھیک کیا کہ نہیں؟ انہوں نے عمران خان صاحب PTI. لیکن خاص صاحب نے اگر فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلنا تھا تو انہیں ان کو صدارتی امیدوار بنا دینا چاہیے تھا. اوکے محمود خان چغزئی کے ذریعے کی بجائے. پھر PDM پوری دباؤ میں آ جاتی مسلم لیگ نون کے جی مولانا کو ووٹ ڈالیں. مولانا کہتے ہیں میں نے، انہوں نے بھی بنا دیتا ہے دوسری بھی. پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ جب انہوں نے تحفظ آئین وہ بنایا تو اس کی سربراہی مولانا کو دے دیتے، وہ بھی محمود خان چغزئی صاحب کو دے دی. اب سب سردار اختر مینگل صاحب کے دھرنے میں پہنچ گئے. جب آپ کی ساری سیاست مولانا کے مخالفین کے ساتھ ہے تو مولانا آپ کے ساتھ کیا کریں؟ KP میں آپ نے مولانا کا بدترین مخالف وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے. بلوچستان میں آپ مولانا کے مخالفین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مرکز میں آپ کہتے ہیں مولانا ہماری کشتی پہ پار لگا دے. یہ کوئی سیاست ہے؟ اور مولانا کی بلوچستان میں سیاست محمود خان چغزئی اور اختر مینگل کے خلاف ہے. مولانا کی KP میں سیاست گنڈا پور کے خلاف ہے. سب کو گود میں بٹھا کے آپ کہتے ہیں مولانا ہماری کشتی پار لگا دے. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. پار لگا دے مولانا. اچھا مزمل صاحب تھوڑا سا ہم جاتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، لمبائی بہت ہو گیا. نہیں کوئی بات نہیں. ابھی کوئی آپ کا صحافتی کیریئر میں کوئی یادگار لمحہ کہ یار یہ واقعہ آج تک ذہن میں ہے، کوئی ایسی ملاقات، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی سٹوری، کوئی ایسی چیز؟ یہ ابھی طیب اردگان جب آئے ہوئے تھے تو ایوان وزیر اعظم میں یہ سوال RP چیف کو کہ اگر عمران خان کا خط
इमरान खान का कि खत लिख रहे थे ना बार बार आर्मी हाँ। को 3 खत लिख लिए थे। तो मैंने हम जर्नलिस्ट खड़े थे, मैंने जनरल आसिम मलिक को रोका, मैंने कहा जी वो आपको खत लिखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं मिले। मैंने कहा जी छोड़े नहीं मिले, फर्ज करें मिल जाए। उन्होंने कहा मैं वजीर आजम को भेज दूंगा, मैं को पढ़ूंगा। पॉलिसी बयान आ गया, बहुत दफा हुआ, नवाज शरीफ से बात हुई, काफी लोगों से बात हुई। मतलब आपको जर्नलिज्म में बहुत पाकिस्तान एक दफा मैंने लिखा एक आर्टिकल पंजाब असेंबली के गूंगे अरकान, अच्छा जिन्होंने 4 साल रुकन पंजाब असेंबली थे लेकिन एक लफ्ज नहीं बोला। मैंने पंजाब असेंबली की सारी कार्रवाई पढ़ते पढ़ते लिखता रहा। मैंने आर्टिकल 3 माह बाद बनाया पंजाब असेंबली के गूंगे अरकान। फिर मेरे ऊपर पंजाब असेंबली में प्रिविलेज मोशन हो गया, मुझे सजा होने लगी, बड़ी मुश्किल बचा मैं। उस वक्त किसकी हुकूमत थी? उस वक्त हुकूमत थी ये पीपल्स पार्टी, वसी जफर वगैरह की हुकूमत थी। वरना अंदर हो जा रहा था। सारे मेरे खिलाफ हो गए। ये 35 अरकान ने प्रिविलेज मोशन पेश कर दिया, वो कमेटी को चला गया। ये हेयरिंग शुरू हो गई, ये जमहूरियत दुश्मन है, पाकिस्तान ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ कर रहे हैं। आमरीत ਦਾ हमायती है। आर्टिकल 6 ला तब मुझे पता लगा कि उनको 6 महीने कैद देने के इख्तियार है। किनको? ये प्रिविलेज कमेटी को सजा भी दे सकते हैं। अच्छा वाह, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀਐਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर प्रिविलेज कमेटी तो मेरा मतलब हो जाता है। ये बल्कि नून लीग को बड़ा रेस्क्यू करते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, कैसे लगते हैं आपको पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब कैसे है? मुस्लिम लीग नून में है तो उन्होंने क्या पीटीआई को रेस्क्यू कर? नहीं वैसे कैसे बंदे बड़ा मतलब बोलते बड़ा अच्छा है, स्पीकर बड़े अच्छे हैं, उनका बड़ा किरदार है मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाने। आप उनको वो बहुत चीज़ों में बहुत इन रहे हैं, अगर वो कभी किताब लिखें तो बड़े राज हैं। अब अगर मरियम ना होती वज़ीर आला तो कौन हो सकता था आपके ख्याल में? अगर मरियम ना बनती तो कौन होना चाहिए था? क्यों ना बनती? नहीं वो तो ठीक है, वैसे ही हम दे रहे हैं ना आपको सिचुएशन। तो सीएम कौन होता? फिर हमजा सीएम। हमजा, तभी हमजा दोबारा बन सकते हैं जब वो वज़ीर आज़म बने तो है चांसेस। अगला सेटअप यही है, ये तो देखना पड़ेगा। हो सकता है आपकी बात से यही लग रहा है कि आगे क्या होगा मुझे क्या पता। पाकिस्तान के किन सियासतदानों में से आप सारों को आज तक मौजूदा और या गए हुए में कौन सा सियासतदान आप समझते हैं यार बड़ा पसंद और बड़ा ज़ीरक और बड़ा अच्छा सियासतदान थे? नवाज शरीफ बहुत अच्छा ज़ीरक सियासतदान है, लोगों को अभी उसके बारे में गलतफहमी है। वेरी इंटेलिजेंट लोग तो कहते हैं कि उनको बस ऐसे ही। वैसे मैं आपकी बात को इसलिए भी सेकंड करता हूँ कि एक दफ़ा मेरी इनकी मुलाकात हुई जो अपने इनके बड़े सीनियर सियासतदान है, क्या नाम उनका, क्या खोसा साहब, हाँ जुल्फ़िकार खोसा साहब। तो मैं उनसे खोसा साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप कहते हैं यार जो खूबी जो चीज़ें इस बंदे में, अब उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन जो खूबियाँ इस बंदे में, आपकी सोच है, ये अपनी जेब से पैसे लगा के लोगों पे खर्च करता था, इनको खाना खिलाने की आदत थी, इनको महफिल जमा करने की आदत थी, ये लोगों को अपने करीब करने का, जो इसके करीब होता था बड़ा मुश्किल था कि किसी और के करीब जाए। आगे शुजात साहब ने बात कहा, आपको मैंने कहा चौधरी खानदान को इकट्ठा रखने में जो शुजात का बहुत किरदार था। जैसे जो शुजात की सेहत कमज़ोर हुई, उनकी सियासत पर गिरफ्त कमज़ोर हुई, तभी चौधरी खानदान तकसीम हुआ। जर्नलिस्ट कौन आप समझते हैं कि जर्नलिस्ट ऐसा होना चाहिए? किसको आइडियलाइज करते हैं, माजी का या हाल का? कोई भी। शाहजेब खानदान को आइडियलाइज करता हूँ। अच्छा, तलत को आइडियलाइज करता हूँ। मौजूदा और पुराने मजीद निजामी साहब के साथ मैंने काम किया। अच्छा, उनको आइडियलाइज करता हूँ, उनको 7-8 साल काम किया। तो वैसे ज़्यादा काम मैंने जिया शाहिद साहब के साथ किया है। सिखाई सहाफ़त उन्होंने मुझे, लेकिन मैंने आइडियलाइज नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि फिर माशरा मेरे से बहुत डरने लग जाएगा ना। बड़ी मुश्किल से दोस्तियां बनाई। तो कैसा सफर रहा जिया साहब के साथ? अच्छा रहा, एंड अच्छा नहीं हुआ, फिल्थी एंड था। वो अच्छा एंड हो सकता था, तो वो टेबल पर बैठ के बेहतरीन तलाक भी हो सकते थे, खुला हो सकता था। उसको इतना फिल्थी नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से।
ओके, ये रिग्रेट है आपको भी? तो मेरे ख्याल में टेबल पे बैठ के बात हो जानी चाहिए थी, एग्जिट हो जाना चाहिए था। चलिए, हो जाता। जो हो जाता, हाँ मेरे ख्याल में वो उसने वो उनके साथ ऐसा ताल्लुक था कि उनसे टेबल पे बात हो सकती थी, वो अपनी बात करते एग्जिट हो जाता। वजह क्या बनी? शायद वो हमें असेस नहीं कर सके, ओके, वो हमें अंडर एस्टिमेट करके, हमारे रेजिलियंस का अंदाजा नहीं था। ओके, तो अब ताल्लुक ठीक है? नहीं, कोई बातचीत नहीं, ओके, कोई बातचीत नहीं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आखिरी बात सियासतदानों के हवाले से, कोई आपके ज़हन में होगी ये बात रहेगी ये करने वाली? लेकिन ये मुल्क सियासतदानों ने चलाना है, दूसरी किसी तरफ बात देखें। सियासतदानों ने चलाना है, अच्छे सियासतदान लाने की कोशिश करें, अपने आपके हल्के में जो अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट डालें, लेकिन कोई और इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता, सियासतदानों नहीं करना, उन्हीं से तवक्को रखें।